اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو دو ذمہ داریوں سے نوازا ہے، دو ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھاؤ اور جنت کی نعمتیں دیکھاؤ، تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپیش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے، فرشتوں جنت کو
मुसीबतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को मेहनतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को तकलीफों से ढक दो और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढक दो। अल्लाह अकबर। तो जब जन्नत को मुसीबत और तकलीफों से ढका गया और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढका गया, तो फिर जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अब जन्नत में कौन जा सकेगा और जहन्नम से कौन बच सकेगा? यानी जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है वो मुसीबत वाला है, वो तकलीफ वाला है, और जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है वो रास्ता लज्जत वाला है, शहवत वाला है, ऐश वाला है, आराम वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ जितने बैठे हुए खड़े हुए लोग पूरी महफिल में शरीक है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, राहे जन्नत के मुसाफिर बनना चाहते हो या जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, खुद अपने आप में डूब कर फैसला कर लो। देखो सर्दी की ठंडी ठंडी रात है, रात का आखिरी पहर है और उसके बाद नरम नरम गद्दों पर आप लेटे हुए हैं, आसमान से शबनम बरस रही है, पूरा माहौल गुलाबी है। ऐसे में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब जो बंदा मुसीबत उठा करके उस ठंडी के मौसम में, उस ठंडी के माहौल में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जा रहा है, ठंडे पानी की तकलीफ उठा रहा है, नींद को कुर्बान कर रहा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नरम नरम बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो नरम बिस्तर पर आराम कर रहा है, जो नरम बिस्तर पे सो रहा है, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोशिश करें कि नारे की बजाय मेरी बात सुन ले। बात ये पूरी हो जाए देख लेना। आप तवज्जो फरमाएं, जिसने 10 मिनट नींद की तकलीफ उठाई, क्या बात है, जिसने ठंडे पानी से वुजू किया और बिस्तर छोड़कर मस्जिद गया, मुसल्ले पर आ गया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। याद रखना, अब तवज्जो करें, 10 मिनट की तकलीफ ने हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया। और जो बिस्तर पे फजर की नमाज में सोता पड़ा रहा और ऐश और आराम करता रहा, अब उसके लिए जहन्नम की आग है। बताओ अक्लमंद कौन है जो 10 मिनट की तकलीफ उठाकर हमेशा की राहत पाना चाहता है, या 10 मिनट सो करके जहन्नम की आग का ईंधन बनना चाहता है? अक्ल कहां गई? हर इंसान क्या चाहता है? थोड़ी तकलीफ उठा लो, हमेशा की राहत हासिल कर लो। तो अल्लाह ने जन्नत को समेट दिया है, अल्लाह ने जन्नत को लपेट दिया है। तकलीफों में, मुसीबतों में और अल्लाह अकबर मुशक्कतों में, इम्तिहानात में, आजमाइशों के अंदर, अल्लाह अकबर, क्या आप नहीं देखते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना है, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाह अकबर, ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार को दो खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, रोजेदार जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया में
अपने आप को हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए, ताकि हम सोचें हम किस कदर वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना। बोलो हुजूर की बात मानते हो, डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो। डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो, क्या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, आप 6 बजे कहने में वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ, ऐ जालिम इंसान जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू 5:45 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान। 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। क्या बात है? जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, क्या बात है? लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, अल्लाह अकबर। वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? क्या बात है? सुभान अल्लाह। हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीखो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपना मसला क्या है? हम सब की बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं। सबके फरमा बरदार हैं, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहा के अंदर मौजूद है। सियाह सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है मौत आनी है, इतना यकीन है अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना यकीन है अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए उलमा को आते हो। मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है। जितनी शौक से सुनते हो, अगर उतने ही शौक से बदल भी जाओ, उतने ही शौक से अमल भी कर लो, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान का जवान पूरे मुल्क के इनकलाब के लिए काफी है, और पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इनकलाब के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ, अगर अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से उल्फत है, तो जरा ध्यान से अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे नबी का फरमान सुनो, अपने रब का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर। ये जो मजमून में बयान कर रहा हूँ, ये कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका में भी है और हदीस में भी है। कुरान हदीस दोनों में इसका तस्करा है जो मफहूम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका खातिमुन नबीयीन, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी।
सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करें। क्या बात हजरत, वाह। चेहरे पर जहन्नम की आग की बरसात होगी, जहन्नम की आग बरसेगी चेहरे पर। थोड़ी देर सोचो, गौर करो, इंसान के पूरे जिस्म में सबसे नाजुक तरीन अगर कोई उज़्व है उसका चेहरा है, इसलिए कि उस चेहरे में बहुत सारे नाजुक आज़ा हैं, आंख, कान, होंठ, जबान, ये सारी चीजें, बल्कि यूं कह ले अगर पूरा जिस्म हो और चेहरा ना हो कुछ नहीं है ना। मैंने कह दिया कि बैठने को जगह नहीं, अगर आप चिल्लाएंगे तो बात कैसे होगी। देखिए, आप मेरे सब्र का जितना चाहे इम्तिहान ले सकते हैं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, ना गुस्से में आऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये महफिल पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप इसी तरह डिस्टर्ब करेंगे तो कई महफिलें ऐसी हुई है कि जब लोगों ने चिल्लाया तो महफिल खत्म करनी पड़ी। इतने सब लोग सुकून से सुन रहे थे, उधर 4-6 लोग चिल्ला रहे हैं बस। अगर मैं तकरीर यहीं खत्म करके चला गया तो पूरी महफिल आपको बद्दुआ देगी, और कोई बद्दुआ दे या न दे, हुजूर की महफिल में अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो हुजूर ने अगर आपको घूर कर देख लिया, तवज्जो करना, अगर आका ने घूर के देख लिया तो दुनिया और आखिरत सब बर्बाद है। अगर आपको मुझे देखना ही था तो आप पहले आकर के आगे बैठ जाते ना। जी हाँ, देर से हम तो बुला रहे थे, आइए। अब आप अगर जाए वही रहे मेरे भाई। देखिए, आप 2 मिनट मैंने बोला, मेरे 2 मिनट बर्बाद गए। हमें वक्त पे महफिल खत्म करने, मुझे जाना है, वक्त पे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे पहुंचना है दिल्ली। जी। आप जितना वक्त बर्बाद करेंगे गुफ्तगू उतनी कम होगी। फिर कहता हूं मैं आपसे नाराज नहीं हूंगा, लेकिन इतने सब लोग का नुकसान आप 4 लोगों की वजह से हो रहा है। नहीं मानेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। जो कौम 2 जुमले ना माने वो पूरी तकरीर पर क्या अमल करेगी, यही तो बात है ना। हाँ, लेकिन बात इतनी है कि मैं 4 लोगों से मायूस नहीं हूं, ये पूरा मजमा सुन रहा है माशाल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका। एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने आप। आशिकों की तरह पूरा मजमा पढ़ो तो हजारों दुरूद के तोहफे पहुंच जाए। मिलके पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाह सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी मुराद पूरी हो गई। अब मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, अब मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। एक बार फिर सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। बैठ जाओ यार। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज। आशिकों की तरह सब मिलके पढ़े। अल्लाहुम्मा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो फरमाएं, हदीस पढ़ी जा रही थी। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी, उनके चेहरे पर आग बरसेगी। थोड़ा तसव्वुर करना मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, उन बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मर्द और औरतों की तखसीस नहीं। कुछ लोग फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। आप जरा तसव्वुर करें, जहन्नम की आग, वो भी जहन्नम की आग क्या, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज तर्रार जहन्नम की आग है। अल्लाह अकबर। और वो इंसानों के चेहरों पे बरसाई जाएगी। एक मर्तबा कभी बाइक पर आप तेज बारिश में बाइक चलाकर देखना, हेलमेट अगर आपके चेहरे पे न हो तो आप तेज बारिश में बाइक चला के देखना, आपको हैरत होगी मेरे भाइयों, ये मेरा
خود کا تجربہ ہے کہ اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور ہم بائک چلا رہے ہوں اور بارش کے تیز قطرے ہمارے منہ پہ پڑتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مسلمانوں ذرا سوچو, جب پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے ہمارے چہرے پر پڑتے ہیں تو ہم بائک روک دیتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, یہ کوئی کہانی نہیں, قصہ نہیں, یہ سچے نبی کا سچا فرمان. ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں, ذرا تصور تو کرو میری بہنوں, جو قوم اپنے چہرے پر پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سکون دینے والے قطروں کی چوٹ برداشت نہ کر سکے, جب اس چہرے پر جہنم کی آگ برسے گی, اس وقت ان چہروں کا حال کیا ہوگا, اس وقت ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, جن کے چہروں پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی ان کا قصور کیا ہوگا, ان کا جرم کیا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, وہ سب کی بات مانتے ہوں گے لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہوں گے. اب ذرا اس کٹھیرے میں اپنے آپ کو کھڑے کر کے سوچو, کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کی مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے. مسلمانوں, اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہوتے تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی. اگر ہم اللہ رسول کی بات مان رہے ہوتے تو نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا چکر نہ ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنے میں اچھا بھی نہیں لگتا لیکن مجبور ہے, کریں کیا, حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بلا کے اندر گرفتار ہے, اس جرم کے اندر گرفتار ہے, اور پھر وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ. سوچو تو صحیح, ایک تو گناہ ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. بلکہ ایک بات اور عرض کروں معذرت کے ساتھ, دیندار لوگ بھی اس چکر سے نہیں بچ پا رہے الا ماشاءاللہ. وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر کے, سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے, داڑھی تو رکھ لی, ٹوپی تو پہن لی, اچھا کرتا تو پہن لیا, لیکن کوئی حسن سامنے سے ٹکرایا تو پھر دل قابو میں نہ رہا. یہ کیوں ہے پتہ ہے, دل میں حضور نہیں بسے, اس لیے دل کتوں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے. اگر اس دل میں حضور بسے ہوتے, یاد رکھنا جملے تلخ و معاف کرنا, کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ کچھ جملے آپ کے بہت تلخ ہو جاتے ہیں, لیکن نشتر جو لگاتا ہے میرے عزیز, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اگر میں کوئی خطیب ہوتا, اگر میں کوئی خطیب ہوتا, اگر میں کوئی ادیب ہوتا, اگر کوئی محقق ہوتا تو میں جملے سجا کر کے بولتا, لیکن یہ میری تقریر نہیں, میری خطابت نہیں, یہ میرے دل کی آو فگاں ہے. اور آو فگاں سجا اور سنوار کر کے نہیں نکلتی, بلکہ جب چوٹ لگتی ہے تو پھر انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے. بتاؤ, رسول اللہ کے ساتھ یہی وفا کا طریقہ ہے, حضور کے ساتھ یہی محبت کا طریقہ ہے. سب کی بات مانتے ہو, حضور کی نہیں مانتے. اللہ اکبر. اگر پولیس والے اعلان کر دیں 10 کے بعد مائک نہیں چلے گا, بولو مائک تم بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, 10 کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گے, کرفیو لگ گیا, کوئی نکلتا ہے گھر کے باہر. حیرت ہے, اچھا کرتے ہو پولیس کی بات سنتے ہو, مجھے اس پہ اعتراض نہیں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, پولیس کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے, ڈاکٹر کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے. اگر تمہارا نام پولیس کی ڈائری میں لکھ دیا گیا جیل جانے کا خطرہ ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا, جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے, جبکہ کوئی بھاری بھرکم آدمی لے جاؤ تو نام کٹ سکتا ہے, رشوت دے دو تو نام کٹ سکتا ہے, دباؤ لاؤ تو نام کٹ سکتا ہے, لیکن اللہ اکبر, جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا نام کوئی کارپوریٹر کٹوا سکتا ہے, کوئی عالم کٹوا سکتا ہے, کوئی رشوت کٹوا سکتی ہے. کون سے مسلمان ہو, تمہیں تو نیند بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمارا حشر کیا ہوگا, کہ ہمارا نام روزانہ کوئی بات نہیں, حضرت خود نبٹ